ऊर्जा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में विद्यार्थी मित्रों આપણે ધોરણ 11 પ્રકરણ 8 રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં આજે રેડોક્સ પ્રક્રિયા સંતુલન કરવાની જુદી જુદી પદ્ધતિ જોવાના છે। આ રેડોક્સ પ્રક્રિયાના જે સમીકરણ છે એને સંતુલિત કરવા માટે આપણે બે પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાના છે। एक है ऑक्सीडेशन आग पद्धति, एना आधारे आपणे रेडॉक्स प्रक्रिया ने संतुलित करीशुं। अने बीजी प्रक्रिया है ते अथवा बीजी पद्धति है ते अर्ध प्रक्रियानी रीत छे। रेडॉक्स प्रक्रिया ने आपणे बे भाग में विभाजित करी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ने अलग अलग संतुलित करीशुं। तो ये प्रक्रिया जी पद्धति है एने आपणे अर्ध प्रक्रियानी रीते रेडॉक्स प्रक्रिया संतुलित करवी एवुं कही शकाय। एटले रेडॉक्स प्रक्रियानुं संतुलन बे रीते करी शकाय छे। एक ऑक्सीडेशन आंकनी पद्धतिथी रेडॉक्स प्रक्रिया संतुलित करवी अने बीजी छे ते अर्ध प्रक्रियानी रीते रेडॉक्स प्रक्रिया संतुलित करवी। अहीं आपणे सौ प्रथम ऑक्सीडेशन आंकनी पद्धतिथी रेडॉक्स प्रक्रिया संतुलित करवाना सोपानो जोईशुं, पछी आपणे रेडॉक्स प्रक्रिया संतुलित करीशुं। तो अहींया एक पछी एक आपणे सोपान आप्या छे ऑक्सीडेशन आंक पद्धतिमां। एक पछी एक सोपान आपणे आपणी रेडॉक्स प्रक्रिया पर एने एप्लाय करीशुं एटले आखी रेडॉक्स प्रक्रिया संतुलित थई जशे। तो पहेलुं सोपान छे कि दरेक प्रक्रियक अने निपदना सूत्रों लखो। आपणे प्रक्रिया शब्दों में आपी होय तो प्रक्रियक अने निपदना सूत्रों लखी अने आपणे ए जे प्रक्रिया छे दर्शाववानी छे पहला सोपान में। सोपान नंबर 2 प्रक्रिया में दरेक तत्वना परमाणुनो ऑक्सीडेशन आंक लखी ऑक्सीडेशन आंक में थतो फेरफार शोधो। आपणे प्रक्रिया लख्या पछी दरेके दरेक जे तत्व है अंदर संयोजननी अंदर दरेके दरेक तत्वनो ऑक्सीडेशन आंक लखवानो। तो केटलाक तत्व एवा हशे जेनो ऑक्सीडेशन आंक बदलातो नहीं होय, केटलाक तत्व एवा हशे जेमनो ऑक्सीडेशन आंक बदलाशे। अहींया आपणे सोपान नंबर 3 में जे परमाणुना ऑक्सीडेशन आंक में वधारो के घटाडो होय एनी गणतरी करो। जो तेमां समान न होय एटले के बंने बाजू परमाणु सरखा न होय तो एने आपणे योग्य गुणक वडे गुणी समान करीशुं। बराबर, आपणे बंने बाजू जे पण परमाणु जेना ऑक्सीडेशन आंक में फेरफार थतो होय ए ऑक्सीडेशन आंक में कां तो वधारो थतो हशे कां तो घटाडो थतो हशे एवा परमाणुने आपणे संतुलन करवाना छे। एमना आगळ सहगुणक लखीने त्यार पछी सोपान नंबर 4। सोपान 4 में जो प्रक्रिया जलीय माध्यम में थती होय तो प्रक्रियको निपदनो वीजभार अहीं आगळ प्रक्रियक अने निपदना वीजभार पण कारण के आयनो पण प्रक्रिया में भाग लेता होय तो वीजभार संतुलित करवा माटे H+ कि OH- उमेरवामां आवे छे। जो प्रक्रिया एसिडिक माध्यम में थती होय तो आपणे H+ उमेरीने वीजभार संतुलित करवानो छे। अने जो प्रक्रिया बेजिक माध्यम में थती होय कारण के प्रक्रिया कया माध्यम थशे लखीने आपेलुं होय तो आ रीते प्रक्रिया बेजिक माध्यम में थती होय तो OH- उमेरी अने आपणे आ वीजभारने संतुलित करीशुं। एटले आपणुं चौथुं सोपान छे वीजभार संतुलित करवो। छेल्लुं अने पांचमुं सोपान छे प्रक्रियानी बंने बाजू हाइड्रोजन परमाणुनी संख्या समान करवा माटे। हाइड्रोजन परमाणु अथवा तमे ऑक्सीजन परमाणु पण गणी शको छो। हाइड्रोजन परमाणु संतुलित करवा माटे जे बाजू जेटला हाइड्रोजन परमाणु ओछा होय एना करता अर्धा H2O मेळववाना कारण के H2O छे बे हाइड्रोजन लईने आवे छे ने माटे। अने जो ऑक्सीजन गण्या हशे तो ऑक्सीजन जेटला ओछा होय एटला H2O मेळववाना कारण के ऑक्सीजन एक छे H2O में। એટલે ખાસ યાદ રાખે હાઇડ્રોજનનો તફાવત ગણી શકાય છે, ઓક્સિજનનો તફાવત ગણી શકાય છે। તો આ રીતે
સોપાન 5 કમ્પ્લીટ કરતાં આપણી રેડોક્સ પ્રક્રિયા સંતુલિત થશે. આપણે કોયડા નંબર 8.8 જેમાં રેડોક્સ પ્રક્રિયાનું સમીકરણ આપ્યું છે અને આપણને રેડોક્સ પ્રક્રિયા સંતુલિત કરવાનું કહે છે. પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટની સોડિયમ સલ્ફાઇડ સાથેની એસિડિક માધ્યમમાં થતી પ્રક્રિયાથી બનતા ક્રોમિયમ 3 આયન અને સલ્ફેટ આયનીય સમીકરણ સ્વરૂપે લખવું. એટલે આપણે એને સંતુલિત કરવાના છીએ. તો અહીંયા આપણને આ સમીકરણ લખીને આપ્યું છે. સોડિયમ ડાયક્રોમેટ, સલ્ફાઇટ આયન, એમાંથી જે રૂપાંતરણ થાય છે એ ક્રોમિયમ 3+ અને સલ્ફેટ આયન SO2-. એટલે મૂળ આયનીય પ્રક્રિયા આપણે પહેલી હમણાં કીધું કે સંયોજનમાં. અચ્છા, અહીંયા આગળ જેમ દાખલા તરીકે તમે જુઓ છો એ રીતે એને લખ્યું છે પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ અને સોડિયમ સલ્ફાઇડ. તો આપણે સોડિયમ અને પોટેશિયમ એટલા માટે નથી લખતા કે એક પ્રેક્ષક આયન છે, એ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવાના નથી. કારણ કે જ્યારે નિપદમાં લખ્યું ત્યારે નિપદમાં એમને એવું કીધું કે ક્રોમિયમ 3 અને સલ્ફેટ આયન, એટલે એમાં ત્યાં આગળ એમને પોટેશિયમ કે સોડિયમનો ઉલ્લેખ ન કર્યો, એટલે તમે એને દૂર કરી શકો છો. એટલે પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટમાંથી ડાયરેક્ટ ડાયક્રોમેટ આયન લખ્યું સોપાન 1માં અને સોડિયમ સલ્ફાઇટમાંથી SO3 લખ્યું. તો પહેલું આપણું સોપાન અહીંયા પૂરું થાય છે. સોપાન નંબર 2, જો ઓક્સિડેશન આંક દરેકના ગણવાના છે. તો હું અહીં આગળ બોલું છું, તમે સમજજો એમાં કે દાખલા તરીકે આપણે CR નો ઓક્સિડેશન આંક ગણવાનો છે. તો ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક -2 છે. -2 એવા કેટલા ઓક્સિજન છે? 7. તો 7 ગુણ્યા -2 એટલે -14. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા આયનની ઉપર વીજભાર છે -2. તો -14, કારણ કે -2 છે ને એ આખા આયનનો વીજભાર છે. ટોટલ કરીને -2 થવું જોઈએ. તો ક્રોમિયમનો વીજભાર કેટલો હોય? તો વીજભાર -2 થાય. તો આપણે જાણીએ છીએ, હમણાં જ આપણે ઓક્સિજનનો ગણ્યો કે ઓક્સિજનનો -14 છે, તો ક્રોમિયમનો +12 હોવો જોઈએ. +12 -14 એટલે આપણને ઉપર વીજભાર -2 રહેશે. આ +12ને આપણે 2 વડે ભાગી નાખીએ એટલે ક્રોમિયમનો ઓક્સિડેશન આંક +6 થયો. તો ઉપર લખી જુઓ +6 -2. એવી રીતે SO3 આપણે હમણાં વાત કરીએ એમ ઓક્સિજનનો -2 -6, તો -6માં આપણે +4 ઉમેરીએ તો -2 વધે એટલે ઉપર +4 વીજભાર લખી દીધો. ક્રોમિયમ આયન 3+, એના ઉપર આપણે કીધું એક પરમાણુ આયન ઉપર તો એનો જે વીજભાર હોય એ જ એનો ઓક્સિડેશન આંક હોય. એ રીતે સલ્ફેટ આયનમાં ઓક્સિજનનો -2 8 છે, 8માં -8માં +6 ઉમેરીએ એટલે સલ્ફરનો +6. હવે તમે જોઈ શકો છો આગળ જુઓ કોનું ઓક્સિડેશન થશે, કોનું રિડક્શન થશે. ક્રોમિયમ છે એ ક્રોમિયમ +6માંથી +3 થાય છે. એવી જ રીતે સલ્ફર +4માંથી +6 થાય છે. એટલે ક્રોમિયમના ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો થાય છે, જ્યારે સલ્ફરના ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો થાય છે. એટલે ક્રોમિયમનું અહીંયા રિડક્શન થયું કહેવાય અને સલ્ફરનું અહીંયા ઓક્સિડેશન થયું કહેવાય. સોપાન નંબર 3, જે આપણે જાણીએ છીએ, તમે જો અહીંયા ખબર છે ને કે ક્રોમિયમનું ફેરફાર થાય. ઓક્સિજન તો -2 આ બાજુ પણ છે અને નિપજમાં પણ -2 છે. ઓક્સિજનના ઓક્સિડેશન આંકમાં ફેરફાર થતો નથી. ફેરફાર માત્ર ક્રોમિયમ અને સલ્ફરમાં થાય છે. તો આપણે એ બંનેને સંતુલિત કરવા પડશે. એટલે પ્રક્રિયામાં જુઓ Cr2O7 2- છે, તો આ બાજુ એટલું Cr હતું એની જગ્યાએ 2Cr3+ કરવું પડે. શું કરવું પડે? 2Cr3+. એવી જ રીતે સલ્ફર, તો સલ્ફરમાં આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે આપણા જે ઓક્સિડેશન આંક છે એ ઓક્સિડેશન આંક સરખા કરવા માટે, તો ઓક્સિડેશન આંક સરખા કરવા માટે કેટલા વડે ગુણવા પડશે? આમ તો સલ્ફર બંને બાજુ સરખા જ છે, પણ તમે જો હવે ઓક્સિડેશન આ ગણતા શીખવાડો અહીં આગળ, ફરી તમારે ઓક્સિડેશન આ ગણવા પડશે. કેવી રીતે? વધારો અને ઘટાડો બંને સરખું કરવું પડે. તો જુઓ ક્રોમિયમનો ઓક્સિડેશન આંક +6, તો એવા કેટલા ક્રોમિયમ છે? 2. તો 6 દુ 12 ઓક્સિડેશન આંક થશે. બરાબર. એવી જ રીતે અહીંયા પણ ક્રોમિયમના કેટલા ઓક્સિડેશન કેટલું +3 છે, એવા કેટલા ક્રોમિયમ છે? 2. તો અહીંયા 6 થશે એટલે 6નો ઘટાડો થયો. કેટલાનો થયો? 6નો ઘટાડો. હવે આપણે સલ્ફરની વાત કરીએ તો સલ્ફરમાં
4માંથી 6, 4માંથી 6 એટલે 2નો જ વધારો થયો. તો 2નો વધારો ન ચાલે, 6નો વધારો થવો જોઈએ. તો 2નો વધારાને આપણે 6નો વધારો કરવો હોય તો 3 વડે ગુણવા પડે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે SO3 2 માઇનસ અને SO2 બંને બાજુ 3 વડે ગુણીશું એટલે એમાં ઓક્સિડેશન આંકમાં 6નો વધારો થઈ જશે. તો રિડક્શન પ્રક્રિયામાં 6નો ઘટાડો, ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયામાં 6નો વધારો. તો અહીંયા આગળ આપણે આ રીતે પ્રક્રિયા સમીકરણને સમતુલિત કરી શકીએ છીએ. હવે વીજભાર ગણવાનો છે. વીજભાર ગણવા માટે ઉપરનો જે વીજભાર છે એ આપણે ગણીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે પ્રક્રિયકોમાં -2, Cr2O7 ઉપર -2 છે ને, -2, SO3 2 માઇનસના -2 ગુણ્યા 3 એટલે -6, બરાબર. તો -6 એટલે કેટલા થાય? -8 થશે. -6 -2 એટલે પ્રક્રિયકનો જે વીજભાર છે -8 થશે. નિપજ તરફ જતા રહીએ. Cr પર +3 છે, એવા 2 Cr છે, એનો +6 અને SO4 2 માઇનસનો -2 ગુણ્યા 3 એટલે -6, ત્યાં તો 0 છે. એક બાજુ -8, નિપજની બાજુ વીજભાર 0. એટલા માટે આપણી પ્રક્રિયામાં એસિડિક માધ્યમ છે એટલે H+ જ ઉમેરી શકાય. એટલે હંમેશા જે બાજુ -8 છે એ બાજુ આપણે 8+ કરવા પડે. એટલે 8H+ ઉમેરીએ એટલે સમીકરણમાં વીજભાર સંતુલિત થઈ જશે. વીજભાર સંતુલિત કરવા માટે આપણે અહીંયા પ્રક્રિયક તરફ 8H+ ઉમેરવા પડશે, કારણ કે ત્યાં -8 છે અને નિપજમાં તો 0 જ છે. ત્યાર પછી છેલ્લું અને 5મું સોપાન કે જેમાં આપણે પ્રક્રિયામાં હાઇડ્રોજન અથવા ઓક્સિજન ગણી શકાય છે. પણ આપણે જાણીએ હાઇડ્રોજન બહુ ઓછા છે એટલે આપણે હાઇડ્રોજન ગણી લઈએ. તો તમે જુઓ પ્રક્રિયક તરફ 8 હાઇડ્રોજન છે, હમણાં જે આપણે ઉમેર્યા ને એ 8 હાઇડ્રોજન છે. તો નિપજની તરફ 4 H2 ઉમેરવા પડે. 4 H2 ઉમેરો એટલે પ્રક્રિયા સંતુલિત થઈ જશે. તો આ રીતે સોપાન 5માં આપણે 4 H2 ઉમેર્યા, કારણ કે પ્રક્રિયક તરફ 8H છે તો નિપજની તરફ 8H કરવા માટે 4 H2 ઉમેરવા પડે. આ રીતે આપણે પ્રક્રિયાને સંતુલિત કરી શકીએ છીએ. આ ઓક્સિડેશન આંકની પદ્ધતિ છે. બીજો કોયડો છે એ પણ આપણે જોવાનો છે. પરમેંગેનેટ આયન બ્રોમાઇડ આયન સાથે બેઝિક માધ્યમમાં પ્રક્રિયા કરી મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ અને બ્રોમેટ બનાવે છે. મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ અને બ્રોમેટ. આ પ્રક્રિયાને સમતોલિત આયન સમીકરણ લખો. એમાં પણ આપણે જેમ પહેલાં કર્યું એમ પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ કીધું. તો આપણે અહીંયા પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ પોટેશિયમ એ પ્રેક્ષક આયન છે એટલે ડાયરેક્ટ આપણે પરમેંગેનેટ આયન MnO4 માઇનસ બ્રોમાઇડ આયન Br માઇનસ gives મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ અને બ્રોમેટ BrO3 માઇનસ. એ આપણી મૂળ પ્રક્રિયા છે. પહેલું સોપાન એ પ્રક્રિયા લખવાનું પૂરું થઈ જાય છે. હવે આપણે ઓક્સિડેશન આંકની ગણતરી કરીશું. ઓક્સિડેશન આંકમાં MnO ઓક્સિડેશન આંક તમે જો MnO4 માઇનસ માં ઓક્સિજનનો -2 છે એટલે એનો -8 થશે. -8માં કેટલા ઉમેરીએ તો -1 થાય તો 7, માટે MnO +7. Br માઇનસ છે તો એક પરમાણુ આયન છે, એના ઉપર જે વીજભાર હોય એ જ એનો ઓક્સિડેશન આંક થશે એટલે -1. MnO2માં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક -2 છે અને ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક જે -2 છે એટલે આપણે એ -2 ગુણ્યા 2 એટલે -4, તો MnO +4 લેવો પડે. તો અહીંયા MnO2માં MnO +4 ઓક્સિડેશન આંક છે. BrO3 માઇનસ તો 3 દુ 6 એટલે -6, ઓક્સિજનના -6 થશે. -6માં કેટલા ઉમેરીએ તો -1, તો Brનો +5. ફરી એકવાર આપણે ઓક્સિડેશન આંક ગણી લઈએ છીએ. MnO ઓક્સિડેશન આંક ગણવા માટે MnO4 માઇનસમાં ઓક્સિજનના -2 એવા 4 ઓક્સિજન, 4 દુ -8, કેટલા ઉમેરીએ તો -1 એટલે તો +7, માટે MnO 7. Br જે આયન છે એનો -1 જ ઓક્સિડેશન આંક છે. MnO2માં ઓક્સિજનનો ઓક્સિડેશન આંક -2 છે, એવા 2 ઓક્સિજન છે એટલે -4 થશે. -4માં કેટલા ઉમેરીએ તો 0 થાય તો +4, કારણ કે ઉપર વીજભાર નથી એટલા માટે. BrO3 માઇનસ ઓક્સિજનના 3 દુ 6
-6 છે. -6માં કેટલા ઉમેર તો -1 થાય તો +5 માટે Br નો +5. આ રીતે આપણે ઓક્સિડેશન આંક ગણી શકીએ છીએ. હવે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તો ઓક્સિડેશન આંકમાં કોનો ઓક્સિડેશન આંકમાં વધારો અને કોનો ઓક્સિડેશન આંકમાં ઘટાડો. Mn નો +7 માંથી +4 થાય છે માટે ઘટાડો થાય છે. Br માં -1 થી +5 થાય છે એટલે વધારો થાય છે. એટલે Br નું અહીં ઓક્સિડેશન થાય છે અને Mn નું અહીં રિડક્શન થાય છે. તો અહીંયા આપણે પ્રક્રિયામાં જે પરમાણુ જે ભાગ લે છે એમને સંતુલિત કરવાના સાથે વધારો ઘટાડો પણ સંતુલિત કરવાનો છે. અહીંયા સમીકરણ બંને તમે જોઈ શકો છો. તો 7માંથી 4 થાય 3નો ઘટાડો છે. જ્યારે -1માંથી +5 એ 6નો વધારો છે. +6 -1 +6 એટલે 5 થાય અને +7માં 3 જાય તો +4 થાય. તો ઘટાડો 3નો છે, વધારો 6નો છે. તો જે ઘટાડો છે એને 2 વડે ગુણી નાખવો પડે. એટલે આપણે તમે જોઈ શકો છો 2MnO4 માઇનસ પ્લસ Br માઇનસ ગીવ 2MnO2 પ્લસ BrO3 માઇનસ. એટલે Mn વાળી જે આપણી પ્રક્રિયા કરીને નિપજે મેંગેનીઝવાળા એને આપણે 2 વડે ગુણી નાખીશું. એટલે હવે 6નો વધારો 6નો ઘટાડો થઈ જશે. એટલે બંને બાજુ વધારો ઘટાડો સરખો થઈ જશે. અહીંયા સોપાન 3 આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી સોપાન 4ની વાત કરીએ. સોપાન 4માં બેઝિક માધ્યમ છે અને બેઝિક માધ્યમ એટલે વીજભાર સંતુલિત કરવા માટે OH માઇનસ ઉમેરવો પડે. હું ઉપરનું જે સમીકરણ છે એમાં વીજભાર ગણીશ અને નીચે પછી આપણે કઈ બાજુ ઉમેરવું એ આપણે નક્કી કરીએ છીએ. જો અહીંયા વીજભાર એટલે ઓક્સિડેશન આંક નહીં. વીજભાર એટલે માથા ઉપર જે સંયોજન છે એની ઉપર જે ઋણ કે ધન જે લખ્યું હોય એને વીજભાર કહેવાય. એટલે ઓક્સિડેશન આંકને ગણતા નહીં. અહીંયા Mn છે, MnO4 માઇનસ છે પણ એમાં કેટલા છે 2 એટલે -2. Br ઉપર પણ -1 છે એટલે -2 અને -1 એટલે -3 થશે પ્રક્રિયકમાં. નિપજની વાત કરીએ આપણે તો નિપજમાં BrO3 માઇનસ એટલે -1 જ છે. તમે જોઈ શકો એક બાજુ -3 અને એક બાજુ -1 એટલે કે પ્રક્રિયકની બાજુ -3 છે, નિપજની બાજુ -1 છે. તો -1માં કેટલા માઇનસ કરીએ તો -3 થાય તો 2, કારણ કે OH જોડે -1 વીજભાર છે. એટલા માટે આપણે જો 2OH માઇનસ એ નિપજની તરફ ઉમેરવાથી વીજભાર સંતુલિત થઈ જાય છે. હવે હાઇડ્રોજનની ગણતરી કરવાની છે. જે બાજુ જેટલા હાઇડ્રોજન હોય એના કરતાં અડધા H2O એની વિરુદ્ધ બાજુએ ઉમેરવા. તમે જો આ બાજુ જોઈએ છે એમ પ્રક્રિયામાં તમે જોશો તો હાઇડ્રોજન ખાલી આપણે જે ઉમેર્યા 2OH માઇનસ ત્યાં જ છે. 2OH માઇનસ એટલે 2 હાઇડ્રોજન છે. એટલે પ્રક્રિયકની તરફ આપણે એક H2O ઉમેરવો પડે. તો આપણું સમીકરણમાં તમે જોઈ શકો છો પ્રક્રિયક તરફ H2O ઉમેરીએ એટલે આપણે સમતોલિત રેડોક્સ પ્રક્રિયા સમીકરણ મેળવી શકીએ છીએ. તો 2MnO4 માઇનસ પ્લસ Br માઇનસ પ્લસ H2O gives 2MnO2 પ્લસ BrO3 માઇનસ પ્લસ 2OH માઇનસ. આ રીતે આપણે પ્રક્રિયા સમીકરણને સંતુલિત કરી શકીએ છીએ ઓક્સિડેશન આંકની રીતે. ઓક્સિડેશન આંકની રીતે જ્યારે સંતુલિત કરવું હોય તો આ રીતે આપણે સંતુલિત કરી શકાય. હવે આપણે બીજી પદ્ધતિ જોવાના છે જેમાં અર્ધ પ્રક્રિયા પદ્ધતિ છે. અર્ધ પ્રક્રિયાની રીતે રેડોક્સ પ્રક્રિયા સંતુલિત કરવી. એમાં આપણે એક પછી એક સોપાન જોયા કરીશું અને સાથે સાથે આપણને એક ઉદાહરણ પણ અંદર આપેલું છે એને આપણે અભ્યાસ કરતા રહીશું. તો અહીંયા Fe2+ નું Fe3+ ઓક્સિડેશન થાય છે અને ડાયક્રોમેટ આયનમાંથી ક્રોમિયમ 3+ એનું રિડક્શન થાય છે. આ પ્રક્રિયાને આપણે સંતુલિત કરવાની છે. તો પહેલું સોપાન છે એ પ્રક્રિયાનું અસંતુલિત સમીકરણ આયનીય સ્વરૂપે લખો. આપણું જે સમીકરણ એને બોલ્યા એ લખી દઈએ કે Fe2+ માંથી Fe3+ એટલે Fe2+ પ્લસ ડાયક્રોમેટ આયન Cr2O7 2- gives Fe3+ પ્લસ Cr3+. આ આપણું સોપાન એક છે જેમાં ખાલી ને ખાલી પ્રક્રિયા સમીકરણ લેવાનું છે. હવે આમાંથી આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા અલગ કરવાના છે. બીજું સોપાન એમાં આપણે બંને પ્રક્રિયા અલગ કરવાના છે. તો એ પ્રક્રિયા અલગ કરતી વખતે કોને ઓક્સિડેશન કહેવાય કોને રિડક્શન કહેવાય એનો અહીં આપણે ઓક્સિડેશન આંક પહેલાં ગણી લઈ. જો Fe2+ +2 Fe3+ નો ઓક્સિડેશન આંક +3 એટલે Fe2+ માંથી Fe3+ એટલે +2 માંથી +3 ઓક્સિડેશન કહેવાય. ચલો Cr2O7 2- માં Cr નો ઓક્સિડેશન આંક +6 છે.
અને Cr3+ સીઆરનો ઓક્સિડેશન આંક +3 છે. +6માંથી +3 રિડક્શન. તો Fe2+ માંથી Fe3+ એ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે. Cr2SO2 માઇનસમાંથી Cr3+ એ રિડક્શન પ્રક્રિયા છે. તો આપણે બંને પ્રક્રિયાના અર્થે અલગ લખી નાખીશું. સમીકરણને અર્ધ પ્રક્રિયા સ્વરૂપે અલગ લખો તો ઓક્સિડેશન અર્ધ પ્રક્રિયા Fe2+ gives Fe3+, રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયા Cr2SO2 માઇનસ gives Cr3+. એમાં ઓક્સિડેશન આંક પણ લખી નાખ્યા. હવે સોપાન નંબર 3, એમાં જે રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં એટલે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા રિડક્શન પ્રક્રિયામાં જે પરમાણુઓ ભાગ લેતા હોય, ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન સિવાય તમે જોઈ શકો છો Fe અને Cr બે છે, એમને સંતુલિત કરવાના છે. તો Feમાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયામાં કંઈ સંતુલિત કરવા નથી, એમના એમ જ છે, કારણ કે Fe પણ એક છે અને પેલું Fe3+ એક જ છે. પણ Cr2SO2 માઇનસમાં Cr બે છે અને Cr3+માં Cr એક છે, એટલે આપણે Cr3+ને 2 વડે ગુણવા પડશે. એટલે ત્રીજા સોપાનની આપણી બે પ્રક્રિયાઓ થશે. એમાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થશે Fe2+ gives Fe3+, રિડક્શન પ્રક્રિયા થશે Cr2SO2 માઇનસ gives 2Cr3+, આવી થશે. ચલો ત્યાર પછી સોપાન 4, એસિડિક માધ્યમમાં થતી હોવાથી ઓક્સિજન પરમાણુ સંતુલિત કરવા H2O અને હાઇડ્રોજન પરમાણુ સંતુલિત કરવા માટે H+ ઉમેરો. અહીંયા આગળ આપણે આ સંતુલિત કરવા માટે એસિડિક માધ્યમ છે એટલે ઓક્સિજન એસિડિક માધ્યમ એટલે H+ જ ઉમેરવા હોય, પણ ઓક્સિજન સંતુલિત કરવા માટે H2O છે અને હાઇડ્રોજન સંતુલિત કરવા માટે H+ છે, એ આપણે ઉમેરી શકીએ છીએ. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે આપણી બે પ્રક્રિયાઓ પૈકી જે Fe વાળી પ્રક્રિયા છે એમાં તો કોઈ હાઇડ્રોજન કે ઓક્સિજન છે નહીં, એટલે એમાં કંઈ ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે. પણ Cr2SO2 માઇનસમાં 7 ઓક્સિજન છે, એટલે એની સામેની બાજુએ આપણે 7 H2O ઉમેરીશું તો ઓક્સિજન સંતુલિત થઈ જશે. Cr2SO2 માઇનસ gives 2Cr3+ પ્લસ 7 H2O. પણ તમે 7 H2O ઉમેરો છો એટલે હાઇડ્રોજન વધી જશે, એટલે ફરી પાછું એની સામેની બાજુ આપણે 7 દૂ 14 H+ ઉમેરીએ છીએ, કારણ કે હાઇડ્રોજન આપણે H2O 7 લઈએ, પણ H2 છે એટલે ઓક્સિજન તો 7 જ ઉમેરવાના હતા, પણ સાથે 14 હાઇડ્રોજન આવી જશે, એટલે આપણે પ્રક્રિયામાં 14 H+ ઉમેરવા પડશે એસિડિક માધ્યમ છે માટે. Cr2SO2 માઇનસ પ્લસ 14 H+ gives 2Cr3+ પ્લસ 7 H2O. સોપાન નંબર 4માં આપણે H અને O સંતુલિત કર્યા. સોપાન નંબર 5માં આપણે વીજભાર સંતુલિત કરવાના છે ને એ પણ ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરીને, વીજભાર સંતુલિત કરવા અને એ પણ ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરીને. તો અહીંયા આપણી જે પ્રક્રિયા છે એમાં વીજભાર સંતુલિત કરવા માટે અર્ધ પ્રક્રિયા એક બાજુ ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવા અને બીજી બાજુ આપણે ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરીશું. એટલે તમે જુઓ, જ્યાં ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન દૂર થશે, જ્યાં રિડક્શન પ્રક્રિયા છે ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવા પડશે. તો અહીંયા આપણે ખાસ યાદ રાખી વીજભાર જોઈ શકીએ છીએ Fe2+, એટલે કે પ્રક્રિયક તરફ +2 વીજભાર છે, નિપજ તરફ +3 વીજભાર છે, એટલે નિપજ તરફ ઇલેક્ટ્રોન એક ઉમેરવો પડશે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન જોડે -1 વીજભાર હોય. થઈ ગયું? Fe2+ પ્લસ Fe3+ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન, એટલે પ્રક્રિયક તરફ +2 અને નિપજમાં પણ +3 -1 એટલે +2 થઈ જશે. તો આપણી ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અર્ધ પ્રક્રિયા સંતુલિત, મતલબ વીજભાર સંતુલિત થઈ ગયો. રિડક્શન પ્રક્રિયા જો Cr2SO2 માઇનસ પ્લસ 14H+, આપણે જોઈએ છીએ આપણી જે પ્રક્રિયા છે એમાં Cr2SO2 -2 અને 14H+, એટલે +14, -2 અને +14 એટલે +12 થશે. પણ નિપજની તરફ આ 6 ઇલેક્ટ્રોન તાળ ના વિચારતા, હું સમજાવું છું ત્યાં સુધી. 2Cr3+ છે એટલે બાજુ +6 થશે, +12 અને +6. પ્રક્રિયક તરફ +12 વીજભાર છે, નિપજ તરફ +6 વીજભાર છે. જો +12 ને +6 કરવા હોય તો 6 માઇનસ કરવા પડે, એટલે 6 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી દીધા. ક્લિયર? આ રીતે આપણી રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયામાં પણ Cr2SO2 માઇનસ પ્લસ 14H+ પ્લસ 6 ઇલેક્ટ્રોન gives
2Cr3+ પ્લસ 7H2 પ્રક્રિયા થશે. ત્યાર પછી સૌથી આપણે યાદ કરવાના છે એમાં કે બંને બાજુ ઇલેક્ટ્રોન, મેં તમને કીધું એમ જેમ પહેલાં આપણે ઓક્સિડેશનાંક સમાન, જેટલા ઘટાડો થાય એટલો જ વધારો થાય, એમ અહીંયા પણ ઇલેક્ટ્રોન સમાનીકરણ, બંને બાજુ ઇલેક્ટ્રોન સરખા જ ઉમેરવા પડે. આપણે તો એક બાજુ કેટલો 1 ઉમેર્યો, બીજી બાજુ 6 ઉમેર્યા, ન ચાલે. એટલે આપણી Fe વાળી પ્રક્રિયા છે, Fe2+ વડે 6 વડે ગુણવા પડશે. લખી દો 6Fe2+ gives 6Fe3+ પ્લસ 6 ઇલેક્ટ્રોન. એટલે આપણી બે પ્રક્રિયાઓ થઈ. ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા 6Fe2+ gives 6Fe3+ પ્લસ 6 ઇલેક્ટ્રોન. રિડક્શન પ્રક્રિયા થશે Cr2O72- પ્લસ 14H+ પ્લસ 6 ઇલેક્ટ્રોન gives 2Cr3+ પ્લસ 7H2O. આ બંને પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરવાનો અને બંને બાજુએ જે તીર છે, તીર એ બરાબરનું નિશાન કહેવાય. સામસામેની બાજુએ જે સરખું હોય નીકળી જશે. તો તમે જુઓ બંને બાજુ, તમે જુઓ ઉપરની જે રિડક્શન પ્રક્રિયા છે એમાં તીરની પાછળની બાજુ 6 ઇલેક્ટ્રોન છે, જ્યારે નીચેની પ્રક્રિયામાં તીરની આગળની બાજુ 6 ઇલેક્ટ્રોન છે, બંને એકબીજાની વિરુદ્ધ બાજુએ છે. તો એ 6 ઇલેક્ટ્રોન નીકળી જશે, એટલે 6 ઇલેક્ટ્રોન કાઢી નાખવા. અને હવે આ બંને પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરું છું. જુઓ 6Fe2+ પછી ઉપરનું લઈ લેવાનું, Cr2O72- પ્લસ 14H+ gives 6Fe3+ પ્લસ 2Cr3+ પ્લસ 7H2O. આપણી આ પ્રક્રિયા એ રેડોક્સ પ્રક્રિયાની સંતુલિત પ્રક્રિયા છે. તો અર્ધ પ્રક્રિયાની રીતે આપણે રેડોક્સ પ્રક્રિયા સંતુલિત કરવું હોય તો આ રીતે આપણે સંતુલિત કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આ અર્ધ પ્રક્રિયાની રીતે આપણે સંતુલિત કરી શકીએ છીએ. તો ખાસ યાદ રાખીએ છીએ કે લાસ્ટ સોપાન છે, પણ એમાં સમીકરણની બંને બાજુ સમાન પરમાણુ સંખ્યા વીજભાર સમાન છે, એટલે આપણે એમાં કંઈ ઉમેરા આવતું નથી. બરાબર. તો અહીંયા આપણું સમીકરણ છેલ્લે જ્યારે તમે ચકાસવું હોય તો વીજભાર, પરમાણુ સંખ્યા એવું તાળો મેળવી લો, બંને બાજુ સરખું થાય એટલે સમજી લેવાનું કે આપણી પ્રક્રિયા સંતુલન સ્થિતિએ છે. તો એના પછી બીજે એક ઉદાહરણ આપણને આપ્યું છે, એ પણ આપણે જોઈ લઈએ, એટલે પ્રેક્ટિસ પણ થઈ જાય. પરમેંગેનેટ આયન બેઝિક માધ્યમમાં આયોડાઇડ આયનનું ઓક્સિડેશન કરી આયોડિન અને મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ બનાવે છે. આ આપણી પ્રક્રિયા છે. સોપાન 1માં આપણે જે ઉપર પ્રક્રિયાના આયનો અને સંયોજનો લખ્યા છે એ લખી નાખીએ છીએ. MnO4- પ્લસ I- gives MnO2 પ્લસ I2, જે અસંતુલિત રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે. એમાં ઓક્સિડેશન આંક લખીએ તો Mn નો ઓક્સિડેશન આંક પ્લસ MnO4- Mn નો ઓક્સિડેશન આંક પ્લસ 7 છે. MnO2માં Mn નો ઓક્સિડેશન આંક પ્લસ 4 છે. પ્લસ 7માંથી પ્લસ 4, જેને આપણે ઘટાડો કહીએ છીએ. ઘટાડો થાય એટલે કઈ પ્રક્રિયા? રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયા. I- ઓક્સિડેશન આંક -1 અને I2 ઓક્સિડેશન આંક 0. -1માંથી 0 વધારો થાય માટે એને આપણે ઓક્સિડેશન અર્ધ પ્રક્રિયા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો આ રીતે આપણી જે અસંતુલિત સમીકરણ આપ્યું છે, રેડોક્સ સમીકરણ, એમાંથી આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન અર્ધ પ્રક્રિયા આપણે આ રીતે અલગ કરી શકીએ છીએ અને આ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. હવે પરમાણુ સંતુલિત કરવાના છે કે જે રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે, જેમાં ઓક્સિડેશન આંકમાં ફેરફાર થાય છે એવા. તો અહીંયા Mnનો ઓક્સિડેશન આંક +7માંથી +4 થાય છે, એટલે Mnને સંતુલિત કરવા, પણ Mn તો બંને બાજુ એક જ છે, એટલે એ પ્રક્રિયા લખવાની જરૂર નથી. જ્યારે આયોડાઇડમાં I- છે અને gives I2 છે, એટલે બે પરમાણુથી અણુ બને છે, માટે આપણે આયોડાઇડને 2 વડે ગુણવા પડશે. એટલે સોપાન 3માં આપણે પરમાણુ સંતુલિત કરવા માટે આપણી ઓક્સિડેશન અર્ધ પ્રક્રિયા છે એને આપણે 2 વડે ગુણી લઈશું. સોપાન 4 ઓક્સિજન પરમાણુ સંતુલિત કરવા અને હાઇડ્રોજન પરમાણુ સંતુલિત કરવા. તો MnO4 વાળી જે પ્રક્રિયા છે એમાં ઓક્સિજન છે, બાકી આપણે આયોડાઇડવાળી પ્રક્રિયામાં, એટલે કે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયામાં, ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયામાં રિડક્શન પ્રક્રિયા લખી આપણે MnO4- gives MnO2, એક બાજુ 4 ઓક્સિજન, એક બાજુ 2 ઓક્સિજન, એટલે આપણે 2 H2 ઉમેરવા પડે.
2H2 ઉમેરો એટલે ફરી પાછા 4H વધી જશે. તો 4H ઉમેરવા માટે આપણે 4H+ ઉમેરી દઈશું. તો આ રીતે 4H+ ઉમેરી દીધા. આ પ્રક્રિયા બેઝિક માધ્યમમાં થાય છે. તેથી 4H+ આયનો માટે આપણે સમીકરણની બંને બાજુએ 4OH- ઉમેરી દઈશું. એટલે H+ માટે પહેલાં H+ ઉમેરવાના, H માટે, હાઇડ્રોજન માટે. અને બેઝિક માધ્યમ છે એટલે કારણ કે આપણે એક બાજુ OH ઉમેરી તો ન ચાલે, બંને બાજુ 4 OH ઉમેરી દેવા પડશે, કારણ કે બેઝિક માધ્યમ છે આપણે. જો એસિડિક માધ્યમ હોત તો તમારે OH ઉમેરવાની જરૂર પડે નહીં, પણ બેઝિક માધ્યમ છે એટલે ફરી બાજુ બંને બાજુ આપણે 4 OH જેટલા H+ ઉમેર્યા એવા બંને બાજુ તમારે OH ઉમેરી દેવાના. તો 4 OH ઉમેરી દઈશું બંને બાજુ. ઓકે, અહીંયા 4 OH છે તો 4 OHનો આપણે ભેગા કરી દઈએ, 4H+ અને 4 OH-, હે ને. તો પ્રક્રિયા દરમિયાન આપણી જે પ્રક્રિયા છે એમાં 4H2O થઈ જશે. 4H2O અને તીરની સામેની બાજુએ 2H2O છે એટલે 4માંથી 2 નીકળી જશે. જો ખાસ યાદ રાખો, MnO4- + 4H+ + 4OH- gives MnO2 + 2H2O + 4OH-. આ પ્રક્રિયકની તરફ જે 4H+ અને 4OH- છે ને એમાંથી 4H2O બને. H+ અને OH- થી H2O બને તો 4H2O બનશે. એ પ્રક્રિયા થશે MnO4- + 4H2O gives MnO2 + 2H2O + 4OH-. પ્રક્રિયાની જમણી બાજુ અને પ્રક્રિયાની ડાબી બાજુ, એક બાજુ 4H2O છે, બીજી બાજુ 2H2O છે, એટલે 2H2 આપણે કાઢી નાખીએ બંને બાજુથી, એટલે શું વધશે તો કે MnO4- + 2H2O gives MnO2 + 4OH-. આ રીતે આપણે આ હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન સંતુલિત કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી વીજભાર સંતુલિત કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવાના છે. વીજભાર સંતુલિત કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવાના છે. એમાં આયોડાઇડ આયન 2I- gives I2 આપણે સમીકરણ છે, એમાં નિપજ તરફ -2 વીજભાર છે, પ્રક્રિયક તરફ 0 વીજભાર છે. એટલે આને અમે આપણે જાણીએ છીએ કે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા તમે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય, ઇલેક્ટ્રોન હંમેશા જમણી બાજુ રહેશે. એટલે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 2 ઇલેક્ટ્રોન, કારણ કે પ્રક્રિયક તરફ -2 વીજભાર છે, નિપજ તરફ 0 વીજભાર છે. ચલો, એ જ રીતે આપણી જે રિડક્શન પ્રક્રિયા છે, MnO4- + 2H2O + 3 ઇલેક્ટ્રોન લખાય છે. એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે Mn ના +7 માંથી +4 થાય છે. ઓકે, વીજભાર પણ આપણે જોઈ લઈએ. MnO4માં -1 છે, કારણ કે ભૂલથી પણ ત્યાં રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં આપણે આ જ્યારે વીજભાર સંતુલિત ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરવા ત્યારે વીજભાર જ ગણીશું, ઓક્સિડેશન આ ભૂલથી પણ નહીં ગણીશું. MnO4- માં -1 વીજભાર છે, એટલે કે પ્રક્રિયક તરફ -1, આપણે 3 ઇલેક્ટ્રોન હમણાં નહીં વિચારીએ, -1 છે. અને નિપજની તરફ OH- એટલે 4 OH છે, એટલે -4. પ્રક્રિયક તરફ -1, નિપજ તરફ -4. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરીએ તો બંને બાજુ સરખું થાય? તો 3 ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરીએ એટલે -1 -3 -4 થઈ જશે પ્રક્રિયક તરફ, અને નિપજ તરફ પણ -4 થઈ જશે. આગળની પ્રક્રિયા આપણે વિચારી દઈએ. જેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે અને 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તેવું શક્ય નથી. એટલે આપણી જે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે I- વાળી, એને 3 વડે ગુણી કાઢીશું, અને MnO4- વાળી આપણી જે રિડક્શન પ્રક્રિયા છે એને 2 વડે ગુણી કાઢીશું. એટલે 6 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે, 6 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે. એટલે આપણે પ્રક્રિયામાં તમે જોઈ શકો 3 વડે ગુણી એટલે 3 × 6I- gives 3I2 + 6 ઇલેક્ટ્રોન. બીજી પ્રક્રિયા છે 2MnO4- + 4H2O + 6 ઇલેક્ટ્રોન gives MnO2 + 8OH-. બંને અર્ધ પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરીશું. સરવાળામાં જે બંને બાજુ સરખું હશે એ આપણે કાઢી નાખીશું, એટલે 6 ઇલેક્ટ્રોન નીકળી જશે. બાકી તમે જુઓ 6I- + 2MnO4- + 4H2O gives 3I2 + 2MnO2 + 8OH-. આ રીતે આપણે સમીકરણ સંતુલિત કરી અને સોપાન 7 છે એમાં આપણે આમ તો એને તાળો મેળવ્યું કહી શકીએ. બંને બાજુ પરમાણુ સંખ્યા અને વીજભારની દ્રષ્ટિએ સમીકરણ સંતુલિત થઈ જાય એટલે આપણું રેડોક્સ પ્રક્રિયા સંતુલિત છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે આ રેડોક્સ પ્રક્રિયાની બંને પદ્ધતિથી રેડોક્સ પ્રક્રિયા સંતુલિત કરવાનું આપણે પૂરું કરીએ છીએ.